광활한 바다, 고요하고 짙푸른 파도 사이에서 상상조차 할 수 없는 생명체가 존재합니다. 그 존재는 우리가 지구상의 생명에 대해 알고 있던 모든 것을 다시 생각하게 만듭니다. 바로 문어입니다. 5억 년이 넘는 세월 동안 살아남은 이 생명체는 단순한 연체동물이 아닙니다. 그 자체가 수수께끼입니다. 문어는 5분의 1초 만에 몸의 형태를 변화시킬 수 있습니다. 부드럽고 연약한 피부가 산호처럼 뾰족하고 거칠게 변신하며, 이 환상적인 위장은 가장 날카로운 포식자조차 속일 수 있습니다. 어떤 문어는 바다뱀이나 솔베간팽어를 흉내내고, 또 어떤 문어는 전깃빛처럼 푸른 고리로 자신의 독성을 경고합니다. 두 개의 다리만을 이용해 마치 외다리로 걷듯 이동하는 종도 있습니다. 한편 태평양의 광배한 지역을 지배하는 거대한 종도 존재합니다. 하지만 문어를 더욱 놀랍게 만드는 것은 단순한 위장이 아닙니다. 세 개의 심장이 구리로 가득한 푸른 피를 펌프질하며 목을 감싸는 뇌, 그리고 팔로 생각하는 지능을 가졌습니다. 그렇습니다. 팔입니다. 한두 개가 아니라 8개의 다리, 각각이 독립적으로 사고할 수 있습니다. 문어는 고대에 살아있는 화석이며, 이 외계적 지능을 이해하려는 우리는 이제 그 경계에 서 있습니다. 논리를 뛰어넘는 존재, 문어. 그 경이로운 세계로 함께 들어가 봅시다. 문어는 위정의 달인입니다. 그 생존 능력은 타의 추종을 불허합니다. 문어의 위장은 단순한 피부 변화가 아니라 생물학적 기적에 가깝습니다. 세 겹의 특수세포, 즉 크로마토포어, 이리도포어, 류코포어로 이루어진 피부 덕분에 문어는 환경에 완벽하게 녹아듭니다. 크로마토포어는 색소가 가득 찬 작은 주머니로 문어가 의도대로 색을 바꿀 수 있게 합니다. 빨강부터 노랑까지 다양한 색이 눈 깜짝할 사이에 문어의 몸을 변신시킵니다. 하지만 색 변화는 시작에 불과합니다. 2015년 과학자들은 문어의 피부에 광수형체 유전자가 있다는 사실을 발견했습니다. 즉, 문어는 눈뿐만 아니라 피부로도 빛을 감지할 수 있습니다. 이 시스템은 호르몬이 아닌 신경에 의해 제어됩니다. 카멜레온의 색 변화가 호르몬에 의해 20초가 걸린다면 문어는 신경 제어로 거의 즉각적으로 변신합니다. 색소 주머니 아래에는 이리도포어가 있어 빛을 조작해 푸른색과 초록색의 빛나는 효과를 내며, 류코포어는 흰빛의 반사에 유령처럼 순수한 빛을 만들어냅니다. 이 3종 위장 시스템은 문어의 신경계가 통제하며 인간의 눈이 따라잡을 수 없는 속도로 주변에 녹아듭니다. 여기서 끝이 아닙니다. 문어의 피부에는 파필라라는 미세한 구조물이 있어 피부의 질감까지 바꿀 수 있습니다. 부드럽고 연약한 피부가 뾰족하고 거칠게 변하며 바위나 모래, 산호의 촉감을 흉내내는데 5분의 1초도 걸리지 않습니다. 눈앞에서 사라지듯 변신하는 능력, 상상해 보십시오.
더 놀라운 점은 문어가 생명이라는 사실입니다. 색을 볼 필요 없이 그 색이 될 수 있습니다. 피부에 빛에 민감한 단백질이 있어 밝기와 그림자를 직접 감지하며 어두운 심해를 완벽한 무대로 만듭니다. Para realmente compreender o mistério antinatural dos polvos, devemos olhar para seu inquietante sistema nervoso alienígena. Ao contrário de humanos e outros vertebrados, que estão presos ao cérebro centralizado tradicional, o polvo desafia esta fundação da biologia. Com um cérebro que controla apenas uma fração de sua vasta rede neural, a criatura possui centenas de milhões de neurônios, comparável a um cachorro. Mas aqui está o pesadelo. 2/3 desses neurônios residem fora do cérebro, espalhados por seus membros como uma extensão retorcida de sua consciência. Imagine isto: um polvo, sozinho no abismo profundo e escuro, deve continuamente avaliar seus arredores, ajustando sua camuflagem à velocidade da luz. Move-se com uma precisão estranha, alterando seu tom de pele e textura 177 vezes em apenas 1 hora, e seu tempo de reação, mais rápido que um piscar humano, 200 milissegundos, um lampejo no tempo onde pode escolher sobreviver ou perecer. Mas isto é apenas a superfície. O sistema nervoso do polvo não é apenas complexo, é de outro mundo. Enquanto humanos têm cerca de 100 bilhões de neurônios, o polvo possui apenas 500 milhões. No entanto, o verdadeiro horror está em como esses neurônios são arranjados. Meros 1/3 deles estão em seu cérebro. O resto está espalhado por seus braços, que têm suas próprias mentes. Entidades autônomas e pensantes, tomando decisões sem consultar o cérebro central. Mesmo quando um braço é cortado, continua a se mover, a pensar. Até 1 hora após o destacamento, um braço desonesto ainda pode responder ao toque, explorar o ambiente e recuar do perigo, sem necessidade de cérebro. Esta autonomia grotesca não é aleatória, é parte de sua estratégia de caça. Os braços do polvo, cegos à visão, estão equipados para procurar fendas escuras, sondando o desconhecido, sentindo seu caminho para a vida ou morte. Enquanto os braços agem, o cérebro central contempla, estratégica e lembra. Uma relação simbiótica estranha entre o cérebro e seus membros. O polvo é uma criatura que engana a própria natureza. Com 3 corações bombeando sangue azul, rico em cobre através de suas veias, prospera nas profundezas sufocantes onde o oxigênio é escasso, lugares onde nenhuma outra criatura ousaria existir. E seu cérebro, envolvido estranhamente em volta de sua garganta, nos lembra de suas origens antinaturais, das profundezas abissais. A revelação mais arrepiante, no entanto, é a capacidade do polvo de reescrever sua própria biologia. Com a habilidade de editar seu RNA em tempo real, desafia o próprio conceito de evolução, evoluindo na hora, constantemente mudando, constantemente transformando, sempre um passo à frente, um enigma vivo. Mas há uma reviravolta final e assombrosa. Quando ameaçado, o polvo não apenas luta, sacrifica seu próprio corpo. Um braço cortado, descartado em um ato desesperado de sobrevivência, se regenera, retornando inteiro e perfeito. Não simplesmente perdura, redefine a própria sobrevivência. O polvo não apenas engana a morte, a provoca, reescrevendo as regras da existência em uma batalha incessante e inquietante contra o tempo
e as profundezas mais escuras do oceano. 문어는 위정의 달인일 뿐만 아니라 살아있는 만능 도구함과도 같습니다. 신체적, 인지적 도구를 놀라운 지능과 정밀함으로 사용합니다. 그 중에서도 가장 경이로운 능력은 바로 모방입니다. 바닷속에서는 속임수가 생존과 직결되며 문어는 이 분야의 최고입니다. 예를 들어 모방 문어는 인도네시아 렘베 해협에서 동물계에서 가장 정교한 위장과 모방 능력을 진화시켰습니다. 위협을 받으면 단순히 색이나 질감을 바꾸는 것이 아니라 위험한 생물을 흉내냅니다. 넓적한 물고기처럼 바닥을 미끄러지듯 움직이고 독성 바다뱀의 형태로 몸을 비틀어 포식자를 쫓아냅니다. 심지어 솔베간팽의 날카로운 가시까지 흉내내며 다가오는 적에게 강력한 경고를 보냅니다. 이 모방은 무작위가 아니라 포식자의 심리를 꿰뚫는 생존 전략입니다. 내셔널 지오그래픽의 알렉스 슈넬 박사는 15년 동안 세계에서 가장 진보된 변신 생물들을 연구했습니다. 그녀는 남문어와 특별한 유대감을 형성했으며 즉각적으로 사라지는 능력이 상어 같은 포식자에게서 살아남는 핵심임을 밝혔습니다. 코코넛 문어는 단순한 위장을 넘어섭니다. 이 문어는 모래 위를 코코넛 껍질을 들고 다니며 이를 이동 가능한 요새로 사용합니다. 두 팔로 외다리처럼 걷는 모습은 경이롭기까지 합니다. 위험이 닥치면 껍질을 모아 갑옷처럼 방어합니다. 인간이나 까마귀, 영장리만이 가능한 도구 사용 능력을 바닷속에서 실현하고 있는 것입니다. 코코넛 문어만이 영리한 것은 아닙니다. 북쪽 캐나다 태평양의 차가운 바다에서는 거대 태평양 문어가 군림합니다. 이 종은 바위를 옮겨 사냥 은신처를 만들고 조수 웅덩이 사이를 이동하며 매복 사냥을 펼칩니다. 계획하고 전략을 세우고 실행하는 존재입니다. 나무주의 푸른고리 문어는 바다에서 가장 치명적인 생물 중 하나로 강렬한 색으로 독성을 경고합니다. 숨지 않고 오히려 위험을 드러내며 포식자에게 접근하지 말라는 신호를 보냅니다. 남문어가 위장과 물리적 보호에 의존한다면 푸른고리 문어는 정반대의 전략을 택합니다. 손바닥에 들어갈 만큼 작은 이 종은 지구상에서 가장 위험한 동물 중 하나입니다. 그 독은 성인 인간도 몇 분 만에 치명적으로 만들 수 있습니다. 위협을 받거나 해질 무렵 무늬가 흐려질 때 푸른고리 문어는 빛을 반사하는 세포를 활성화해 푸른 고리를 더욱 선명하게 만들고 주변 피부를 어둡게 합니다. 이 강렬한 경고 신호는 가오리 같은 포식자에게 멀리하라는 메시지입니다. 문어의 세계에서는 모든 움직임이 계산되고 모든 도구가 최대한 활용되며 모든 결정이 지구상에서 가장 정교한 동물들과 견줄 만큼의 지능으로 내려집니다.
문어의 신체만큼이나 그 내면 세계는 더욱 신비롭습니다. 대부분의 시간을 어둠 속에서 보내는 이 생명체는 소름 끼치고도 매혹적인 복잡성을 지니고 있습니다. 가장 놀라운 점 중 하나는 문어의 수면 패턴입니다. 대부분의 생물은 휴식을 위해 잠을 자지만 문어는 학습을 위해 잠을 잡니다. 심해의 어둠 속에서 오브라이언 박사와 같은 과학자들은 문어의 수면이 단순한 휴식이 아니라 생존의 열쇠임을 밝혀냈습니다. 짧고 신비로운 생애의 60% 가까이를 잠에 할애합니다. 하지만 이 잠은 평범하지 않습니다. 활동성 수면이라 불리는 단계에서 인간의 렘 수면과 유사하게 피부가 꿈틀대고 색이 폭력적으로 변합니다. 마치 피부가 꿈을 꾸듯입니다. 이 격렬한 순간 동안 문어는 단순히 꿈꾸는 것이 아니라 기억을 다운로드하고 머릿속에 바닷속 지도를 그리며 하루 동안의 경험을 차리합니다. 이 내면의 업로드 덕분에 문어는 짧은 생애 동안 상상할 수 없는 양의 정보를 흡수합니다. 우리가 상상할 수 없는 방식으로 지식을 저장하는 두뇌. 시간은 너무 빠르게 흘러가고 문어는 그 모든 것을 이해하기엔 너무 짧은 삶을 삽니다. 가장 불가사의한 진실은 문어의 뇌 자체에 있습니다. 도넛 모양의 뇌, 그리고 파이 전체에 흩어진 지능. 인간처럼 사고하지 않고 느끼고 반응하며 살아남습니다. 이 생명체는 생명의 본질을 해독한 것처럼 우리가 이해할 수 없는 언어로 존재의 규칙을 다시 씁니다. 오랫동안 문어는 외로운 사냥꾼, 고독한 존재로 여겨졌습니다. 하지만 코스타리카의 심해에서 충격적인 발견이 있었습니다. 100마리가 넘는 도라도 문어가 모여 사냥이 아닌 알을 보호하기 위해 집단을 이루고 있었습니다. 차가운 심해에서 문어가 유대감을 형성하고 새끼를 돌보는 모습이 밝혀진 것입니다. 그리고 문어의 삶을 지배하는 어두운 희생이 있습니다. 암컷 문어는 알을 낳은 후 시신경샘에 의해 멈출 수 없는 충동에 사로잡힙니다. 먹이를 끊고 몸이 빠르게 쇠약해지며 몇 달 동안 한순간도 쉬지 않고 알을 지킵니다. 마지막 행동은 생존이 아닌 희생입니다. 죽음을 맞이하며 새로운 세대를 남깁니다. 차갑고 가혹한 바다 밑에서 생존은 단순한 삶의 문제가 아닙니다. 그것은 삶과 죽음 사이의 섬세하고 오싹한 균형입니다. 논리를 뛰어넘는 연결, 기이한 상황에서 맺어지는 유대, 그리고 미래를 위한 희생이 존재합니다. 문어는 그 어둡고 이상한 방식으로 존재 자체가 얼마나 수수께끼인지, 얼마나 더덥고 충격적인 반전으로 가득한지 우리에게 상기시킵니다. 바다의 심연을 들여다보면 문어는 단순한 살과 다리로 이루어진 존재가 아니라 인간과 완전히 별개의 지능의 청사진임을 알게 됩니다. 수백만 년에 걸쳐 독자적으로 진화한 이 생명체는 지능이 인간의 이해를 뛰어넘는 방식으로 발달할 수 있음을 보여줍니다. 문어의 독특한 진화는 끊임없이 변화하는 세상을 헤쳐나가는 또 다른 지성의 형태를 엿보게 해줍니다. 지구, 더 나아가 우주 어디에서든 생명의 가능성은 무한하다는 사실을 상기시킵니다. 문어는 우주의 놀라운 지성 다양성의 증거이며 우리가 아직 탐험하지 못한 세계가 무수히 많다는 사실을 일깨워줍니다. 이 이야기가 여러분에게 바다를 새롭게 보게 만들었다면 댓글로 생각을 나눠주시고 좋아요와 구독을 눌러주세요. 지구에서 가장 경이로운 생명체의 비밀을 계속해서 함께 탐험합시다. 심해에는 아직도 셀 수 없이 많은 미스터리가 남아 있습니다. 우리 함께 그 비밀을 밝혀나가요. 시청해주셔서 감사합니다. 다음 영상에서 만나요.